ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स एमए ओडी पेपर 11 ब्लॉक 1 किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर जमती कि शब्दर आधार कौन ध्वनि कौन सी भाषा ध्वनि व्यवस्थार विज्ञान संबलित अध्ययन बा संरचनात्मक अध्ययन को कौन कहुए ध्वनि विज्ञान बाचिक ध्वनिर क्षुद्रतम मौलिक एकक को कौन कहुए कहुए फोनिम बा स्वनिम किंबा ध्वनिग्राम ध्वनि चारिटी तार अच्छी स्वनिम बा फोनिम आदि को किए भौतिक एकक बा फिजिकल यूनिट भाव ग्रहण कर उत्तर हम डानियल जोन्स आउ ब्लूमफिल्ड। ध्वनिर केतोटी श्रेणी अच्छी ताहा कौन कौन तीनोटी श्रेणी अच्छी जमती अच्छी फोन्स अर्थात मनुष्यर मुख निःसृत ध्वनि फोनिम्स अर्थात एक भाषा निर्दिष्ट अर्थ वहन करुवा एकक ता सहित अच्छे आलोफोन्स जे कि भाषार निर्दिष्ट अर्थ वहन करू नथुवा एकक तेणु ये भाव में ध्वनिर आउथरी तीन गोटी श्रेणी अच्छी। मनुष्यर मुख निःसृत ध्वनिर अध्ययन को कौन कहुए फोनेटिक्स। फोनेटिक्स केतोटी उपश्रेणी अच्छी तीनोटी अच्छी गोटी है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आउ गोटे हूँ आकुस्टिक फोनेटिक्स आउ गोटे हूँ ऑडिटरी फोनेटिक्स। कौन से एक निर्दिष्ट भाषार ध्वनि गुड़िकर विभागीकरण अध्ययन कौन कहुए फोनोलॉजी। विभिन्न भाषा ध्वनि मानकर भिन्नतार अध्ययन को कौन कहुए फोनोलॉजी। डेस एक निर्दिष्ट भाषार अध्ययन करे यही फोनोलॉजी ही एक निर्दिष्ट भाषार अध्ययन करे। फोनेटिक्स फोनोलॉजी फोनेमिक्स मध्य केउटी व्यापक अर्थ व्यवहृत होता है फोनोलॉजी व्यवहृत होता है। नाद यह किपरि सृष्टि हुए ना नाद जे कि नकार अर्थात प्राण बा वायुवाचक दकार अर्थात अग्निवाचक तेणु वायु और अग्नि संजोग नादर सृष्टि हुए। नाद केते प्रकार कौन कौन नाद हूँ पुणी दुई प्रकार गोटे आहत नाद आ गोटे अनाहत नाद। बाचिक ध्वनि क्यों प्रकार नाद यह हूँ आहत नाद जो ध्वनि मनुष्यर श्रवण इंद्र को स्पर्श करि पारेनी अर्थात आमर श्रवण इंद्रिय बारी पारे नहीं से ध्वनि को कौन कहुए ताको अनाहत नाद बोली कहुए। ध्वनिर केतोटी पक्ष अच्छी कौन कौन ध्वनिर दुईटी पक्ष अच्छी गोटे है भौतिक पक्ष आ गोटे भाव पक्ष। केउ नाद परवर्ती समय संगीतर स्वर और राग को सब जन्म देता आहत नाद। ध्वनि ताहार भाषिक अवस्था थिबा बेले ताहार भाषिक रूप को बा उच्चारित रूप को कौन कहुए ताको कहुए फोन। भाषण ठीक पूर्वर मानसिक स्तर रे उक्त ध्वनिर भावात्मक रूप को कौन कहुए भावात्मक रूप है फोनेम। किए शब्द मध्य भिन्नता सृष्टि करे शब्दर अर्थ परिवर्तन करने को सक्षम अटे सी हूँ यही फोनेम बा जार अन्य नाम स्वनिम। ब्रिटिश मानक मॉडल अनुसार इंग्राजी रे केतोटी फोनिम अच्छी 44 तार अल्फाबेट हूँ 26 किंतु तार फोनिम हूँ 44। स्वनिम को साधारणतः केते भाग रे व्यक्त कराइछ कौन कौन स्वनिम को दुई भाग रे व्यक्त कराइछ यथा गोटे खंडितात्मक बा सेगमेंटल आ गोटे अधिखंडितात्मक बा सुप्रा सेगमेंटल। केउ स्वनिम रे स्वर और व्यंजन ध्वनि अंतर्भुक्त होता खंडितात्मक ध्वनि केउ ध्वनि रे बा केउ स्वनिम रे मात्रा फला बलाघात ये सब रही था से होती अधिखंडितात्मक स्वनिम। स्वनिम को एकाधिक उपाय रे उच्चारण कले ताहा सही स्वनिम रो कौन हुए ताकू कहुए आलोफोन बा संस्वन कि आउ गोटे नाम है संध्वनि। तेणु स्वनिम को जब एकाधिक उपाय उच्चारण करुवा ताहले से हो आलोफोन बा संस्वन बा संध्वनि। कहार परिवर्तन रे शब्दर अर्थरे केबे परिवर्तन होई न थाए उत्तर होची आलोफोन बा
ସଂସ୍ୱନ ବା ସଂଧ୍ୱନି। ସ୍ୱନିମ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋଫୋନ। ଧ୍ୱନି, ଲିପି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ କି? ନା, ସମାନ ନୁହଁ। ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିଏ କରିଥାଏ? ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଲିପି କରିଥାଏ। ଲିପି ଉକ୍ତ ଭାଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି କି? ନା। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଫୁଲ୍, ୟୁରିନ୍। ଏ ତିନିଟା ଯାକରେ ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅମ୍ବ୍ରେଲାରେ ଅ ଆସୁଛି, ଫୁଲ୍ରେ ଉ ଆସିଲା, ୟୁରିନ୍ରେ ୟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଲିପି ଉକ୍ତ ଭାଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖି ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଣି ହୁଏ। ଏକଥା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍। ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଶୁଣି ହୁଏ। କାହାର ସମନ୍ୱୟରୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି? ଲିପି ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଉଭୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ସେ ହେବ ବର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ସିଲାବୁଲ ବା ଅକ୍ଷରର ମୂଳ ଉପାଦାନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ତାହା କୁହାଯିବ ଅକ୍ଷର ବା ସିଲାବୁଲ। ନମସ୍କାର ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେତୋଟି ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର ଅଛି? ଏଥିରେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ର। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବା ସିଲାବୁଲ। ନମସ୍କାର ଟୋଟାଲ 4ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେତୋଟି ସିଲାବୁଲ ଅଛି? ୟୁନିଭର୍ସିଟି 5ଟି, ଟୋଟାଲ 5ଟି ଅଛି। ଧ୍ୱନିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବାୟୁ। ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଟୁ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟାପିଛି। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଆଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣ? ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହୁଥିବା ଅଂଶଟି କ'ଣ? କଠିନ ତାଳୁ। ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶଟି ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଓ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କବାଟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? କୋମଳ ତାଳୁ। ହ ଏହି ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଅଲ୍ଲିଜିହ୍ୱା ବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟିକା। ହ ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଜିହ୍ୱାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? 4 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଜିହ୍ୱାଗ୍ର, ଜିହ୍ୱା ଫଳକ, ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ, ଜିହ୍ୱା ଫଳକ। ତେଣୁ 1, 2, 3, 4ଟା ଜିହ୍ୱାଗ୍ର, ଜିହ୍ୱା ଫଳକ, ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିହ୍ୱା ଫଳକ। ଭୋଜନ ସମୟରେ କିଏ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷାପୂର୍ବକ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ ରଖି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ? ତାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରାବରଣ ବା ଇପିଗ୍ଲୋଟିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱର ପେଟିକାକୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଫାଇବରସ୍କୋପ। ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ଶିଥିଳ ଧାରରେ କମ୍ପିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘୋଷ ବା ସଘୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍କାମ ରହେ ତେବେ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଅବୃତ୍ତାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ସବୁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ? ଆ, ଇ, ଏ ଏହି ଧ୍ୱନି ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଉ ଏକ କେଉଁ ଧ୍ୱନି? ଜିହ୍ୱାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଉ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପଶ୍ଚାତ୍ ଧ୍ୱନି। ଜିହ୍ୱାର ପଛ ଭାଗରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଜିହ୍ୱା ପଶ୍ଚାତ୍ କୋମଳ ତାଳୁ ଓ ଅଲିଜିହ୍ୱା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଜିହ୍ୱା ପଶ୍ଚାତଟା କୋମଳ ତାଳୁ ଆଉ ଅଲିଜିହ୍ୱା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା ଯଦି, ତେବେ ସେଠି ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତିକି କ୍ଷ। କେଉଁ ଅବୟବମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ ଅଟନ୍ତି? ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଓଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚାରକ।
ଶରୀରର ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ, ସଂଘର୍ଷ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ବା ବାଚିକ ଧ୍ୱନି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାର ଲଘୁତମ ଏକକ କ'ଣ ଅଟେ? ଧ୍ୱନି। ସାର୍ଥକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାର ଲଘୁତ୍ତମ ଏକକ କ'ଣ ଅଟେ? ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି? ମାତ୍ରା। ସ୍ୱର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତିନୋଟି ଭାଗ। ହର୍ଷସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘସ୍ୱର, ପ୍ଲୁତସ୍ୱର। ଯେଉଁ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସ୍ୱୟଂ ରାଜନ୍ତେ ସ୍ୱରା ଅନ୍ମୋଘ ଭବତି ବ୍ୟଞ୍ଜନମିତି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାଷ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଦୁଇ ଭାଗ, ଯଥା ଗୋଲାକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଗୋଲାକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବା ଡିପ୍ଥଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି? ଇଂରାଜୀରେ ରହିଛି 9ଟି ଡିପ୍ଥଙ୍ଗ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି 5ଟି ଡିପ୍ଥଙ୍ଗ। ମାନସ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କେବେ କରିଥିଲେ? ନା ଜନ୍ ୱାଲିସ୍ 1953ରେ କରିଥିଲେ। ହ୍ରସ୍ୱ ଓ ଦୀର୍ଘ ଭେଦରେ ମାନସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 16। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବର୍ଗୀକରଣ ବେଳେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ? ତିନୋଟି ଦିଗ, ଯଥା ଚାରୋଟି ଦିଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବର୍ଗୀକରଣ ବେଳେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଧି, ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷର ପ୍ରଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଏହା ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍। ହ ଏକ ଅବର୍ଗ୍ୟ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ନା ଭୁଲ ଉକ୍ତି? ହଁ, ହଟା ଏକ ଅବର୍ଗ୍ୟ, ପୁଣି ମହାପ୍ରାଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ର ଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବତ୍ସ, ସ୍ପର୍ଶ, ସଘୋଷ, ଲୋଡ଼ିତ, ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, ନିରୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଇଏ ହେଉଛି ର ଧ୍ୱନିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଧ୍ୱନି ଗୁଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ମାତ୍ରାକୁ, ସ୍ୱରାଘାତକୁ ଆଉ ବଳାଘାତକୁ। ମାତ୍ରା ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସ୍ୱରାଘାତ ବା ଆସେଣ୍ଟ, ବଳାଘାତ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପାଲେଟୋଗ୍ରାଫ କେଉଁଠାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ? ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ପାଲେଟୋଗ୍ରାଫ ଦାନ୍ତର ପଛ ପାଖରେ ଲଗାଯାଏ। ଏଥିରୁ ପଛପାଖ ତାଳୁରେ ଲଗାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ। ସ୍ୱର ଲହର ବା ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମାପ ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କାଇମୋଗ୍ରାଫ, ସୋନୋଗ୍ରାଫ, କାର୍ଡିଆଲାଇଜର, ଭାଇବ୍ରାଲାଇଜର। ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ରୂପ କ'ଣ? ନା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରାଫ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଡେସ୍ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମଶଃ ଡେସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିବୃତ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମଶଃ ସମ୍ବୃତ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରୀମ୍ ନିୟମ କିଏ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଫେସର ମାକ୍ସ ମୁଲାର। ଗ୍ରୀମ୍ଙ୍କ ନିୟମକୁ କିଏ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାସମ୍ୟାନ୍। କାର୍ଲ ବର୍ନାର କେଉଁ ଦେଶର ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ? ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା। ଧ୍ୱନି ଲୋପ କେତେ ପ୍ରକାର, ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? 3 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଆଦ୍ୟଲୋପ ବା ପ୍ରକୋପ, ମଧ୍ୟଲୋପ ସ୍ନିକୋପ, ଅନ୍ତ୍ୟଲୋପ ଆପୋକୋପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ନୂତନ ଧ୍ୱନିର ଆଗମନକୁ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଧ୍ୱନ୍ୟାଗମନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଗମନ ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ? 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ,
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ଅନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? 2 ପ୍ରକାର, ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କିପରି ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ? ନା ନାଳ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଣ, କଣା। ରିକ୍ସା, ରିସ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପେନସିଲ୍କୁ ପେଲନିସ୍, ପେନସିଲ୍, ପେଲସିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ସଘୋଷ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘୋଷୀକରଣ। ପାପିଷ୍ଠ, ପାପିଷ୍ଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏମିତି ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା? ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ। ମୂର୍ଧନ୍ୟକରଣରେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟଟା ମଣିଷ, ଦକ୍ଷିଣଟା ଡାହାଣ, ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ଗଣ୍ଠି, ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା, ପତିତ ପଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟକରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେମିତି ବେଗୀରୁ ବେଇଗି, ବଂଶୀରୁ ବଇଁଶୀ, ଗଣ୍ଠିରୁ ଗଇଠି, ସାଧୁରୁ ସାଧୁ, ଅରି ଅଇରି, ଏମିତିଟା ଏଇମିତି, ସେମିତିଟା ସେଇମିତି ଆଦି ହେବା, ଏରା ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଆଗମ ବା ଅପନିହିତ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମପ୍ରକୃତି ସ୍ୱର ବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱରାଗମନକୁ ଅପନିହିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଲୁପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଯଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅନୁନାସିକ୍ୟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁନାସିକ୍ୟ ଭବନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା MAOD 11 ବ୍ଲକ୍ 2। ଧନ୍ୟବାଦ।